श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः उकारस्त्वन्धकारो वै उकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहनाववतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्
मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वमनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति सः अहं भगवः सत्येन अतिवदामि इति सत्यं तु एव विजिज्ञासितव्यम् इति सत्यं भगवः विजिज्ञासे इति यदा वै विजानाति अथ सत्यं वदति न अविजानन् सत्यं वदति विजानन् एव सत्यं वदति विज्ञानं तु एव विजिज्ञासितव्यम् इति विज्ञानं भगवः विजिज्ञासे इति यदा वै मनुते अथ विजानाति न अमत्वा विजानाति मत्वा एव विजानाति मतिः तु एव विजिज्ञासितव्य इति मतिं भगवः विजिज्ञासे इति यदा वै श्रद्दधाति अथ मनुते न अश्रद्दधत् मनुते श्रद्दत् एव मनुते श्रद्धा तु एव विजिज्ञासितव्य इति श्रद्धां भगवः विजिज्ञासे इति यदा वे निस्तिष्ठति अथ श्रद्दधाति न अनिस्तिष्ठत् श्रद्दधाति निस्तिष्ठन् एव श्रद्दधाति निष्ठा तु एव विजिज्ञासितव्य इति निष्ठां भगवः विजिज्ञासे इति यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति न अकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वा एव निस्तिष्ठति कृतिः तु एव विजिज्ञासितव्य इति कृतिं भगवः विजिज्ञासे इति પંદરમા ખંડની અંદર પ્રાણ જ બધી ઉપાસનાની અંદર નામથી લઈ પ્રાણ જ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને છેલ્લે આપણે જોયું હતું પ્રાણઃ હિ એવ એતાની સર્વાણી ભવતિ પ્રાણ છે એ જો યાદ હોય તો આપણે નામથી નામ
પછી વાણી, પછી મન, પછી સંકલ્પ, એમ કરતા કરતા છેલ્લે આશા, અને આશા પછી છેલ્લે પ્રાણ. એટલે કીધું કે નામથી ચાલુ થઈ અને આશા સુધી બધું જ એ શું છે તો કે પ્રાણ ભવતિ. સહ વા એશ એવમ પશ્યન, જેને ખબર છે આ પ્રાણ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એવમ મનવાન, એવું માનવા વાળી વ્યક્તિ, વિજાનન, વિજાનનનો અર્થ થાય એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, અને એ વ્યક્તિ અતિવાદી ભવતી. અને આપણે ગઈકાલે અર્થ જોયો કે અતિવાદીનો અર્થ જે વ્યક્તિને આત્મજ્ઞાન છે અને જે સ્પષ્ટ કહે છે કે હું શરીર કે મન નથી, હું ચૈતન્ય તત્વ છું, એવું જે બોલી શકે સ્પષ્ટ રીતે, એને કહેવાય અતિવાદી ભવતી. એટલે એને કીધું કે અતિવાદી ભવતી, અને તેને કોક કહે બ્રુયુહુ, તમે અતિવાદી છો, અતિવાદી અસી, તો જવાબ આપણે જે બ્રહ્મજ્ઞાની છે એને શું આપવાનો તો કે અતિવાદી અસ્મિ, હા મને ખબર છે કે હું આત્મજ્ઞાની છું, એવું જ બ્રુયાત બોલવું જોઈએ. ન અપનું હિત, એને કાંઈ છુપાવવું ન જોઈએ. આપણે ત્યાં સુધી જોયું હતું. હવે શંકરાચાર્યજી એ સ્પષ્ટ કરશે કે ખરેખર પ્રાણ છે એ જ શ્રેષ્ઠ છે કે પ્રાણથી વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે આપણે ત્યાં સુધી જોયું હતું અને એ પૂરું કર્યું. એટલે શંકરાચાર્યજીએ ત્યાં પૂરું કર્યું હતું કે જો ખરેખર તું સત્યેના અતિવદિતુમ ઈચ્છસી, તું જો ખરેખર સત્યનું જાણવા માંગતો હોય તો સત્ય એમ સત્યમેવ વિજિજ્ઞાસી, તારે સત્યને જાણવું જોઈએ. પ્રાણ છે અંતિમ સત્ય નથી, તો અંતિમ સત્યમ વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ, જાણવું જ જોઈએ. આવું જ્યારે કીધું ત્યારે નારદે કીધું કે મને તમે સત્ય શું છે ખરેખર જણાવો. અને તથાસ્તુ, સનકાદિ ઋષિએ કીધું કે હા તમને હું ભણાવીશ. અને પછી ભગવઃ વિજિજ્ઞાસે, શું તો કે સત્યમ, નારદજીએ કીધું કે હવે મને સત્ય શું છે એ જાણવાની વિજિજ્ઞાસા થઈ, અને એ તમે મને જણાવો. ત્વત્તઃ અહમ ઇતિ, ત્વત્વઃ અહમ, તમારી પાસેથી સત્ય શું છે એ હું જાણવા ઈચ્છીશ. અને અહીંયા ગઈકાલે આપણે 7મા અધ્યાયનો 16મો ખંડ સંપૂર્ણ. અને હવે એક ફરીવાર એક જર્ની, જાણે કેમ કહી શકાય એક યાત્રા જેવું છે કે સત્યને પામવા માટે ક્યાંથી ચાલુ કરવું જોઈએ, શું શરૂ કરવું જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્યજીને પોતાના લિસ્ટમાં, એટલે કે સનકાદિ મુનિ નારદ મુનિને કહે છે કે સત્ય જાણવા માટે શું રાખવાની જરૂર છે તો કે તારે જાણવું જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધ ટ્રુથ. એટલે આ જે 16મો ખંડ 17મો ખંડ છે એમાં યદા વે વિજાનાતિ, જે વ્યક્તિ સત્યને જાણે છે એ વ્યક્તિ જ વિજાનાતિનો અર્થ થાય જાણે છે સ્પષ્ટપણે, વીનો અર્થ થાય વિશેષેણ જાનાતિ, જે સ્પષ્ટપણે જાણે છે. સત્યમ વદતિ, અહીંયા સત્યમનો અર્થ રિલેટિવ સત્ય નહીં, પણ એ સત્યનો અર્થ હું જે ચૈતન્ય તત્વ છું એ બોલી શકે છે, એને સત્ય અંતિમ સત્ય છે એ બોલે છે. પછી અહીંથી બીજો વાક્ય ચાલુ થાય છે, ન અવિજાનન, સત્યમ, આ જે ન છે પેલું એ અહીંયા અવિજાનન સત્યમ ન વદતિ, જેને આત્મજ્ઞાન જ નથી એ સત્ય ન બોલી શકે. એટલે સત્યમ ન વદતિ કોણ તો કે અવિજાનન, અહીંયા એક અ છે, ન જાણવા વાળો. અમને ઘણા વખત પહેલા, એટલે તમે બધાએ પણ સ્ટોરી સાંભળી હશે કે 4-5 અંધજનો ભેગા થયા અને એવા અંધજનને કહેવામાં આવ્યું કે તમને હાથી શું છે એનો અનુભવ કરાવશું.
પછી ખરેખર હાથીને લઈ આવ્યા અને હાથી પાસે એ ચારે ચાર અંધજનને મૂકવામાં આવ્યા. એમાં એક અંધજનને સૂંઢ પાસે મૂકવામાં આવ્યા, એકને પગ પાસે, એકને પાછળ પૂંછડા પાસે અને એકને કાન પાસે બેસાડી દીધો અને કાન પાસે મૂકવામાં આવ્યો. અને પછી પૂછ્યું કે હાથી કેવો છે? એટલે એકે કીધું કે હાથી તો છે ને પાઇપ જેવો છે, પાઇપ જેમ વળે એમ હાથી વળે છે. એટલે એ વ્યક્તિ છે એ સૂંઢ પાસે બેઠી. પછી બીજા અંધજને કીધું કે હાથી છે એ કેવો છે? તો કે પિલર જેવો છે. એ પગને ટચ કરીને કહેતા હતા. એવી જ રીતે પૂંછડાને તો કોકે કીધું દોરડા જેવો છે. હાથી કેવો છે? તો કે દોરડા જેવો. અને કોક એમ કીધું કે હાથી કેવો છે? તો કે સુપડા જેવો, કારણ કે કાન પકડ્યો છે. આમાંથી કોઈ ખોટું નથી બોલતા, પણ એ ન વિજાનન, એને સ્પષ્ટ ખબર નથી. એવી જ રીતે સનત કુમારે કીધું, યે વિજાનન, જેને સત્ય ખબર છે, જે ખરેખર જાણે છે, એ જ સત્યમ વદતિ. એ જ સત્ય શું છે એ કહી શકે. ન અવિજાનન સત્યમ ન વદતિ, જેને ખબર જ નથી એ સત્ય ન બોલી શકે. અને ફરીવાર વિજાનન એવ સત્યમ ભવતિ, જેને ખરેખર જ્ઞાન છે એ જ શું બોલે? તો કે એ જ સત્યમ, સાચું શું છે એ બોલી શકે. એટલે કીધું કે વિજ્ઞાનમ તુ એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ, તારે હવે એ જાણવું જોઈએ કે ખરેખર સાચું જ્ઞાન શું છે, સત્ય જ્ઞાન શું છે. એટલે નારદજી અહીંયા છેલ્લે કીધું, વિજ્ઞાનમ ભગવઃ વિજિજ્ઞાસે, તમે મને મહેરબાની કરીને કહો કે વિજ્ઞાનમ શું. એટલે સત્ય જાણવા માટે માણસોએ શું કરવું જોઈએ? તો કે વિજ્ઞાન, વિશેષેણ જ્ઞાન, સ્પષ્ટપણે જ્ઞાનમ હોવું જોઈએ. અને શંકરાચાર્યજી બસ આ એકની અંદર જ ભાષ્યમ લખ્યું છે, બીજા 3 ની અંદર એને ભાષ્યમ લખ્યું જ નથી. યદા વૈ સત્યમ નો અર્થ થાય પરમાર્થતઃ વિજાનાતિ, અંતિમ સત્ય. જ્યારે પણ પરમાર્થ શબ્દ આવે એનો અર્થ થાય અંતિમ સત્ય. એટલે કે અહીંયા હું બહુ સાચું જ બોલું છું એવું સત્યનો અર્થ નથી. ઈદમ એટલે કે અહીં પરમાર્થતઃ સત્યમિતિ, અહીંયા સત્યનો અર્થ શું છે? તો કે અંતિમ સત્ય, સંપૂર્ણ જગતનું અંતિમ સત્ય કયું? એટલે આપણે કહીએ કે આખા જગતનું સત્ય ઈશ્વર છે. અને ઈશ્વરનું સત્ય પણ કેવું? તો કે ઈશ્વર છે ચૈતન્ય તત્વ છે. જ્યારે જગત બને ત્યારે એ માયા સહિત જગત બનાવે છે, ત્યારે એને ઈશ્વર કહેવાય. અધરવાઇઝ ઈશ્વરનું અંતિમ સત્ય છે એ ચૈતન્ય તત્વ છે. એટલે એને કહેવાય પરમાર્થતઃ સત્યમ. તતઃ આનો અર્થ થયો અનૃતમ વિકારજાત. જે અનૃતમનો અર્થ થાય જે મિથ્યા છે, જે સાચું નથી, એ કેવું છે? તો કે વિકારજાત. વિકારનો અર્થ આપણે ઘણીવાર કીધું છે, પણ એનો અર્થ થાય પરિવર્તન. જે વસ્તુની અંદર પરિવર્તન થાય, અને જાતનો અર્થ થાય સમૂહ. જે પણ વસ્તુ પરિવર્તનશીલ છે એ બધું જ કેવું છે? તો કે અનૃતમ, એ બધું મિથ્યા છે. વાચારંભણમ હિત્વા સર્વ વિકારાસ્થમ સત એવ એકમ સત્યમ ઇતિ તદ એવ અથ વદતિ. એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન થાય એને ખબર છે કે વાચારંભણમ, આપણને ખબર છે કે સપોઝ ઘડો છે તો ઘડાનું એક નામ છે, ઘડાનો એક આકાર છે.
હવે નામને આકાર છોડી દે તો સત્ય જ પકડાય. એવી જ રીતે સમગ્ર જગતની અંદર જે પણ પરિવર્તનશીલ છે, ઇવન આકાશથી પંચમહાભૂતથી લઈ બધું જ પરિવર્તનશીલ. હિત્વાનો અર્થ થાય ત્યક્તવા. એને ધારો કે છોડવામાં આવે તો આખું જગત છે એ વિકારા સર્વ વિકાર અવસ્થમ. એ બધા જ વિકારો છે એક જગ્યાએ રહેલા છે. અને ક્યાં? તો કે સત એવ એકમ સત્યમ. જે સત તત્વ છે, સદૈવ સૌમ્યમ ઇદમગ્ર, એ સત તત્વ છે. જેને ક્યારેક ચૈતન્ય કે ક્યારેક બ્રહ્મ કે અહીંયા ભૂમા કહેશે. એ સત તત્વ છે એ સર્વ વિકારોનું શું છે? તો કે આધાર છે, અધિષ્ઠાન છે. અથવા એવું જે બોલે એ જ સાચું બોલે છે. એટલે કે સત છે એ સમગ્ર જગતનું શું છે? તો કે અધિષ્ઠાન. આવું જ્યારે કીધું એટલે કે એક જસ્ટ આપણા સમજણ માટે થઈ અને એક પૂર્વ પક્ષી મેદાનમાં આવ્યા અને એણે સિદ્ધાંતીને પૂછ્યું. અને શું પૂછ્યું આપણે જોઈ. નનુ વિકારઃ અપી સત્યમેવ. નનુનો અર્થ થાય પૂર્વ પક્ષી. અને એને કીધું જે વિકાર દુનિયામાં જે પણ પરિવર્તન થાય છે એ સત્ય છે. આપણે બધે નજરે દેખાય છે સત્ય જ છે. અને પછી એને એક કોટેશન આપ્યું બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર, નામ રૂપે સત્યમ તાભ્યામયમ પ્રાણ છન્નઃ. એને કીધું કે નામ ને રૂપ છે એ જ સત્ય છે. ક્યાંક આપેક્ષિક રીતે આવું એક વાક્ય બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આવ્યું છે. એટલે કીધું કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પહેલું ચેપ્ટર, છઠ્ઠું બ્રાહ્મણ આઈ થિંક કહેવાય છે, અને એનો ત્રીજો મંત્ર. એમાં કીધું છે કે નામ અને રૂપ સત્ય છે અને પ્રાણ છે આ બંનેથી ઢંકાયેલો છે, છન્નઃ. અને પાછું બીજી જગ્યાએ એ જ બૃહદારણ્યક, આ પેલો બ્રાહ્મણ હતું, આ બીજા બ્રાહ્મણની અંદર પ્રાણાહા વૈ સત્યમ તેષામ એવ સત્યમ. પ્રાણ છે એ બધાનું સત્ય છે એવું પણ કીધું છે. એ કઈ જગ્યાએ પૂછતો કે બીજી શ્રુતિ, એટલે કે બૃહદારણ્યક શ્રુતિ અંતરાત્નો અર્થ થાય બીજી જગ્યાએ આવું આપેલું છે. એટલે હવે આપણે જવાબ આપશું કે સિદ્ધાંતી એ લખેલું છે એ ખોટું નથી. પણ સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે મેં સ્વપ્ન જોયું, તો સ્વપ્ન સાચું કે ખોટું? તો કે જ્યારે જોતા હોય ત્યારે સાચું, જાગીએ ત્યારે ખોટું. તો સ્વપ્નની સત્યતા ક્યાં સુધી સાચી? તો કે જ્યાં સુધી જોઈએ છે ત્યાં સુધી. એવી જ રીતે આખા જગતની અંદર નામ રૂપ જેટલું બધું છે આખા જગતનું, એ ક્યાં સુધી સાચું? તો કે જ્યાં સુધી આપણે અંતિમ સત્ય નથી જોયું ત્યાં સુધી બધા રિલેટિવલી આપેક્ષિક રીતે તો બધું છે જ. એટલે જવાબ આપીએ છીએ સત્યમ. આપણે કીધું, તમે જે કીધું કે બધું ઇવન નામ રૂપ પણ સત્ય છે, સાચું છે. ઉક્તવમ સત્યત્વમ શ્રુતિ અંતરે. શ્રુતિ અંતરે બીજા ઉપનિષદની અંદર સત્યત્વમ ઉક્તમ, આ નામ રૂપનું સત્યત્વ કીધું છે. પણ એ કેવી રીતે? વિકારસ્ય નતુ પરમાર્થ અપેક્ષમ ઉક્તમ. એટલે કે એકબીજાની કમ્પેરિઝનની અંદર આપણે ધારો કે કહીએ કે ઘડો મિથ્યા છે, માટી સત્ય છે. તો માટી સત્ય છે, રિલેટિવલી છે, આપેક્ષિક છે. પૃથ્વી તત્વની કમ્પેરિઝનમાં માટી છે એ કેવી છે? તો કે સત્ય નથી, મિથ્યા છે. એટલે એને કીધું કે એ જે સત્ય મિથ્યા જે કહેવામાં આવ્યું છે એ કેવું છે? આપેક્ષિકમ સત્ય છે, અંતિમ સત્ય નથી. અને કેવી રીતે એ આપેક્ષિક સત્ય છે? તો એનો પણ
એને લિસ્ટ આપ્યું કે આપેક્ષિક સત્ય એટલે શું. એને કીધું કે આપેક્ષિક સત્યનો અર્થ થાય કિમ તરહી, તો પછી કેવા શું માંગે છે. તેણે કીધું ઇન્દ્રિય વિષય અવિષયત્વાત અવિષયત્વ અપેક્ષા. જગતની અંદર બે વસ્તુ છે, નજરેથી દેખાય અને આપણા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી. તો સપોઝ નજરેથી દેખાય એને કહેવાય વિષયત્વ, પણ અમુક છે આપણા નજરનો વિષય નથી એને કહેવાય અવિષયત્વ. એને સંસ્કૃતની ભાષામાં કહેવાય સત અને ત્યત. સતનો અર્થ થાય મૂર્ત અને ત્યતનો અર્થ થાય અમૂર્તનો અર્થ થાય નજરે ન દેખાય. પણ એ પણ સત્યમ છે એ આપેક્ષિક રીતે છે એ કીધું છે. એટલે કે આપણે અહીંયા આપેક્ષિક સત્યની વાત નથી કરતા, આપણે અહીંયા કેની વાત કરીએ છીએ તો કે આપણે માત્ર અંતિમ સત્યનું અહીંયા ચર્ચા ચાલી રહી છે. એટલે મેં આ લખ્યું છે કે સતનો અર્થ થાય મૂર્ત, આંખે દેખાય એવું 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયનું, અને અહીંયા ત્યત છે એ અમૂર્ત જે નજરે ન દેખાય પણ એ આપેક્ષિક. અને એના દ્વારા તદ્વારેણ ચ પરમાર્થ સત્યસ્ય ઉપલબ્ધિ વિવક્ષિતા ઇતિ. સીધે સીધું આપણે એમ ન કહેવાય કે ચૈતન્ય તત્વ છે બીજું કાંઈ નથી. ધીમે ધીમે માણસોને સૂક્ષ્મતા તરફ લઈ જાય. તદ્વારેણ એટલે કે મૂર્ત અમૂર્ત. પેલા સ્થૂળ શબ્દ મહત્વ આપણે સ્થૂળ પદાર્થોને સ્થૂળ કરતા સૂક્ષ્મ છે એને કહેવાય ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મતા તરફ લઈ જાય અને પરમાર્થ સત્યસ્ય ઉપલબ્ધિ, પછી અંતિમ સત્ય કયું છે એની ઉપલબ્ધિ થાય એવું વિવક્ષિતા, એવું હંમેશા ઉપનિષદ ઈચ્છા રાખે છે. વક્તુમ ઈચ્છા વિવક્ષા, જિજ્ઞાસા જ્ઞાતુમ ઈચ્છા. એટલે કે વિવક્ષિતાનો અર્થ થાય વક્તુમ ઈચ્છા. આ શું કહેવા માંગે છે તો કે સ્થૂળતાથી સૂક્ષ્મતા કહેવાની ઈચ્છાથી, એટલે પ્રાણાહ વૈ સત્યમ તેષામ એષઃ સત્યમ ચ ઇતિ ઉક્તમ. ત્યાં જે કીધું છે એમાં કઈ ખોટું નથી, કારણ કે એ કેની છે તો કે વ્યવહારિક જગતની વાત થાય છે. એટલે ત્યાં દર્શાવેલું છે એ કશું જ ખોટું નથી. પણ આપણે જે વાત કરીએ છીએ અંતિમ સત્યની, એનું શંકરાચાર્યજી કહે છે ઇહ અપી એટલે કે આપણી જે અત્યારે અંતિમ સત્યની જે ચર્ચા છે ત્યાં પણ તદ ઇષ્ટમેવ, એ પણ યોગ્ય જ છે. અને શું કહેવા માંગે તો કે ઈહતુનો અર્થ થાય અંતિમ સત્યની ચર્ચા થાય છે ત્યાં પ્રાણ વિષયાત પરમાર્થ સત્ય વિજ્ઞાન અભિમાનાત વ્યુત્થાપ્ય નારદમ. સનકાદિમ ઋષિ શું કરવા માંગે છે તો એમ, કારણ કે નારદજીને એવું થઈ ગયું હતું કે પ્રાણ છે એ અંતિમ સત્ય છે, એટલે કીધું પ્રાણ વિષયાત પરમાર્થ સત્ય વિજ્ઞાન અભિમાન. માણસોને ખબર પડવી જોઈએ કે અંતિમ સત્યનું જે જ્ઞાન છે એના જ થવાથી વ્યુત્થાય, એટલે કેમાંથી ઊભું થવાની જરૂર છે તો કે પ્રાણ વિષયાત વ્યુત્થાપ્ય, બહાર નીકળવાનું છે. અને કોને તો કે નારદ. સનકાદી ઋષિ બિચારાને બહાર કાઢવા માંગે કે પ્રાણ જે અંતિમ સત્ય નથી, એટલે કીધું યત સદેવ, જે સત્તત્વ છે એ જ સત્યમ પરમાર્થતઃ, વાસ્તવિક રીતે એ જ સત્ય છે. અને એનું અહીંયા નામ શું છે તો કે એ જ સત્ય જે ચૈતન્ય તત્વ છે એનું અહીંયા નામ છે ભૂમાખ્ય. ભૂમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચૈતન્ય તત્વ, અને એ જ તારે જાણવાની જરૂર છે એવું સનકાદી ઋષિ નારદજીને કહે છે. વ્યુત્થાયનો અર્થ થાય જસ્ટ કમ આઉટ, બહાર નીકળી જાઓ. કેમાંથી
તો કે આ પ્રાણને બધાને તમે અંતિમ સત્ય માનો છો ને એમાંથી. યુત્થાય નારદમ યત સદેવ સત્યમ ભૂમાખ્યમ તદ વિજ્ઞાપયિષ્યામી ઇતિ. વિજ્ઞાપયિષ્યામી એટલે હું એને વિશેષ રીતે સમજવા માંગુ છું કા સમજાવવા માંગુ છું. એનો અર્થ થાય વિશેષતઃ વિવક્ષિત અર્થ. હું સત્ય રીતે એને કહેવા માંગુ છું કે અંતિમ સત્ય આ જગતની અંદર જે નજરે દેખાય છે એમાંથી કાંઈ નથી. એવું નારદજીને વિવક્ષિત કહેવા માંગે છે. તદ વિજ્ઞાપયિષ્યામી ન અવિજાનન સત્યમ વદતી. એટલે અહીંયા ખરેખર છે અવિજાનન, જેને જ્ઞાન નથી, આ ન છે એ અહીંયા અવિજાનન સત્યમ ન વદતી. જેને આત્મજ્ઞાન નથી એ સત્ય ન બોલી શકે. અને એટલે જ પછી કોક છે એ પ્રાણને કોઈ કોક મનને કે અંતિમ સત્ય. અને જો તમને યાદ હોય તો 6ઠા અધ્યાયમાં જે આપણા શ્વેતકેતુ અને ઉદ્દાલકની અંદર પંચ મહાભૂતની ચર્ચા નહોતી થઈ. આપણે ચર્ચા કોની થઈ હતી? તો કે માત્ર 3 ભૂતની. એટલે અહીંયા એ ચોખવટ કરી કે યહતુ અવિજાનન વદતી. જેને અવિજાનન અજ્ઞાની છે એ બોલે છે. અને કહ્યું તો કે સહ અગ્નિ આદિ શબ્દેન અગ્નિ આદિન પરમાર્થ સદ રૂપાન મન્યમાનઃ વદતી. અગ્નિ આદિન, કારણ કે અગ્નિથી ચાલુ થયું હતું તેજ પંચ મહાભૂતનું. એટલે કીધું અગ્નિ આદિ એટલે કે અગ્નિ, પછી જલ, અને પછી આવ્યું હતું અન્નમ, અપ અને અન્ન એટલે કે પૃથ્વી. આને જ માણસો છે એ મોટા ભાગે શું માને છે? પરમાર્થ સદરૂપા મન્યમાન માને છે અને એને બોલે છે કે અંતિમ સત્ય છે. પણ ખરેખર શું છે? તો કે એ ત્રણેય રૂપમાંથી બહાર નીકળીને માણસોએ સત્ય જાણવાની જરૂર છે. તું તે રૂપત્રય વ્યતિરેકેણ પરમાર્થતઃ ન સંતિ. એ લોકો એવું માને છે કે એ અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી સિવાય વ્યતિરેકેણ એના સિવાય પરમાર્થતઃ ન સંતિ. એવું એવા માણસો માને છે. અને તથા તાની એવ રૂપાણી સત અપેક્ષયા, પણ એ રૂપ સતની અપેક્ષાની અંદર એ સાચા નથી. કારણ કે જગત ન હોય ત્યારે આ કોઈની જરૂર નથી. એવું શંકરાચાર્યજી કહેવા માંગે છે નારદજી થ્રુ. એટલે કીધું કે ન એવ સંતિ ઇતિ અતઃ ન અવિજાનન સત્યમ વદતી. એટલે કે જેને માત્ર અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વીને સત્ય માને છે એ લોકો કેવા છે? તો કે અવિજાન, એ અજ્ઞાની છે. એ સત્યમ ન વદતી, અંતિમ સત્ય છે એ ન બોલી શકે. એ મંત્રની અંદર કહેવા માંગે છે વિજાનન એવ સત્યમ વદતી. જે ખરેખર આત્મજ્ઞાની છે એ જ સત્ય બોલે. એટલે તારે સત્યને જાણવાની જરૂર છે. જીવનનું અંતિમ સત્ય, જગતનું અંતિમ સત્ય, એ જ તારે જાણવાની જરૂર છે. આ ન છે એ પછી એટલે લઈએ તત
સત્ય વિજ્ઞાનમ તત્સત્ય વિજ્ઞાનમ વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ અપ્રાર્થિતમ ન જ્ઞાયતે. હવે એ સત્યની ખબર કેમ પડે? એટલે એને કીધું અવિજિજ્ઞાસિતવ્ય, જ્યાં સુધી આપણને જિજ્ઞાસા ન થાય, અપ્રાર્થિતમ, જ્યાં સુધી ગુરુને પૂછે નહીં ત્યાં સુધી ન જ્ઞાયતે, ત્યાં સુધી એને ક્યારેય ખબર ન પડે. એનો અર્થ સત્યને જાણવા માટે પહેલા તો માણસોને ખરેખર રિયલ જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ કે ખરેખર સત્ય શું. એટલે સત્યમ વિજ્ઞાનમ અવિજિજ્ઞાસિતમ, વિજિજ્ઞાસિતમ એનો અર્થ અહીંયા અને વિજિજ્ઞાસિતમ, જ્યાં સુધી જાણવાની ઈચ્છા ન કરે ત્યાં સુધી સમજાતું નથી. એટલે બે શરત છે. આત્મજ્ઞાન ક્યારે થાય? તો જ્યાં સુધી અંદરથી ઈચ્છા ન થાય, જિજ્ઞાસા ન થાય ત્યાં સુધી ન થાય, પહેલું. અને બીજું, જ્યાં સુધી આપણે કોઈને પ્રાર્થના ન કરીએ ગુરુજીને કે તમે મહેરબાની કરીને મને સમજાવો. અપ્રાર્થિતમ, જ્યાં સુધી પ્રાર્થના ન કરીએ ગુરુને કે મને સમજાવો. નારદજી જેવા આટલા વિદ્વાન પણ એણે સનકાદીને ગુરુ પાસે પ્રાર્થના કરી તો સનકાદીએ સમજાયું. એવી રીતે એટલે અપ્રાર્થિતમનો અર્થ થાય ગુરુ વિના જ્ઞાન ન થાય. ન જ્ઞાયતે ઇતિ આહ, એવું ધ્યાનમાં રાખીને મંત્રની અંદર લખ્યું વિજ્ઞાનમ તુ એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ. વિજ્ઞાનમ તુ એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ, જ્યાં સુધી વિજ્ઞાનનો અર્થ થાય સત્ય, અંતિમ સત્યનું જ્ઞાન છે એનું વિજિજ્ઞાસિતવ્ય. ખોટે ખોટા કહેવાની જરૂર નથી, જાણવું જ જોઈએ. અને આવું જ્યારે કીધું એટલે હવે નારદજીને કીધું કે યદિ એવમ વિજ્ઞાનમ ભગવઃ જિજ્ઞાસે, અંતિમ સત્યની જિજ્ઞાસા કરવી જોઈએ તો તમે મને મહેરબાની કરી એની જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવો. ઇતિ, અને હવે શું આવશે હવે પછીના બધા ખંડોમાં, એટલે શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું બહુ સરસ રીતે અહીંયા રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. અને એમાં કીધું કે એવમ, આવી રીતે સત્ય આદિના, સત્ય જાણવા માટે ચ ઉત્તરાણામ કરોતિ અંતાનામ પૂર્વ હેતુત્વમ વ્યાખ્યેયમ. હવે પછી એમ કહેશે કે સત્ય જાણવા માટે શું કરવું છે હું તમને બતાવું. પછી એવી રીતે આપણે જોશું. મેં છેલ્લે લખ્યું છે, આની અંદર એક ભાષ્યમ છે જ નહીં. આપણે જોયું કે સત્યમ એટલે કે અતિવાદી થવા માટે વિજાનન, અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે. પછી એવું પાસે કે જ્ઞાન ક્યારે થાય પ્રાપ્ત? એટલે એને કીધું કે મનન કરીએ, સાંભળીને તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. મનન તમે ક્યારે કરી શકો? તો કે શ્રદ્ધા હશે ત્યારે તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશો. શ્રદ્ધા તમને ક્યારે થશે? તો આમાં આવશે કે તમને ગુરુની અંદર નિષ્ઠા હશે તો જ તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. અને નિષ્ઠા હશે તો કરોતી, કરોતીનો અર્થ તમે કરશો, કરવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? તો એમાં આવશે કે શમદમાદિ સાધન, મન શાંત રાખવું, ઇન્દ્રિયોને શાંત રાખવી, એ બધું જ કરોતી. અને એકવાર જો આવું કરે તો અંતિમ સત્ય શું છે? તો કે સુખમ ભૂમાખ્યમ સુખમ ત્વમ પ્રાપ્નોતિ. એટલે કે આ બધું જ સત્યથી ચાલુ કરી કરોતી અંતાનામ, જે મેં ભાષ્યમ વાંચ્યું એ કરોતી સુધી એકબીજાના કેવા છે? તો કે પૂરા. જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે તો મનન કરવું જોઈએ. એનો અર્થ એકબીજા કેવા છે? તો કે પૂર્વ એકબીજા સાથે સંકળાયેલ. મનન કરવું છે
તો ક્યારે મનન થઈ શકે? શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા હશે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા ક્યારે થશે? તો કે નિષ્ઠા હશે. તો પણ કોની અંદર? તો કે ગુરુની અંદર. નિષ્ઠા હોય તો શું થશે? તો જ તમે શમદમ કરશો, અને શમદમ કરશો અને પછી સત્ય જાણવાનું પ્રાપ્ત કરશો તો સુખમ પ્રાપ્ત નથી. એટલે કે આ એક સિક્વન્સ છે. એટલે કે વિજાનંદથી પ્રાપ્ત કરોથી એ શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું, જે મેં વાંચ્યું એ ફરી વાર આપણે જોઈએ તો ઇથી એટલે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું કે એવમ સત્ય આદિના ઉત્તર ઉત્તરાણા, એક પછી એક, જે મેં કીધું કે મનન પછી નિષ્ઠા, એ બધું જ કરોતી અંતાના, જ્યાં સુધી શમદમ આપણે નહીં કરીએ ત્યાં સુધી, એટલે કે કરોતી જે અનુવાક છે, જે ખંડ છે, ત્યાં સુધી પૂરું થાય ત્યાં સુધી પૂર્વ પૂર્વ હેતુત્વમ, એકબીજાના કારણ છે એની વ્યાખ્યા, એની હવે વ્યાખ્યા કરવામાં આવશે. એટલે કે હવે કઈ ભાષ્યમ શંકરાચાર્યજી ઇવન એક વાક્યનું નથી લખ્યું, ખાલી આપણે વાંચવાનું, સમજવાનું ને જસ્ટ ગો અહેડ. અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે ઇથી છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમ અધ્યાયે સપ્તદશ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ, 17મા ખંડનું ભાષ્યમ છે એ પૂરું થયું. હવે 18મા ખંડનું ભાષ્ય. હવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શું કરવાની જરૂર છે? એટલે કે મનન કરવાનું. એટલે અહીંયા લખ્યું છે યદા વૈ મનુતે, જ્યારે એ મનન કરે, અથ વિજાનાતિ, ત્યારે જ માણસોને સત્યનું જ્ઞાન થાય છે. કારણ કે સત્યમ, અંતિમ સત્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું પડે? યદા મનુતે અમત્વા, અહીંયા લગાડવાનું પાછું, અમત્વા ન વિજાન, માણસ એની ઉપર ચિંતન જ ન કરે. આપણે ખાલી પુસ્તકો ક્યારે ખોલીએ છીએ? તો કે જ્યારે ક્લાસ ચાલુ થાય ત્યારે. હવે તો આ સામે છે, એટલે કદાચ કોઈ પોતાની પુસ્તકો ખોલતા ન હોય, એટલે મનન ન કરે. અમત્વા, જો ચિંતન મનન ન કરે તો આ ન છે અહીંયા ન વિજાનાતિ, તો એને અંતિમ સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. મત્વા એવ વિજાનાતિ, મત્વા ચિંતન મનન કરીને જ માણસને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે સારે શું કરવાની જરૂર છે? તો કે મતિહિ તું એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્ય ઇતિ, એટલે કે તારે ખરેખર જાણવું જોઈએ કે મનન શું છે. એની વિજિજ્ઞાસિતવ્ય નો અર્થ થાય તારે જાણવું જ જોઈએ. વિજિજ્ઞાસિતવ્ય મેં ઘણી વાર કીધું છે કે તવ્ય પ્રત્યય છે સંસ્કૃતની અંદર, એનો અર્થ કરવું જ જોઈએ, કર્તવ્ય. એવી જ રીતે અહીંયા છે વિજિજ્ઞાસી, પછી વી તો એડ કર્યો, જિજ્ઞાસીનો અર્થ જાણવું જ જોઈએ, જાણવાની ઈચ્છા કરવી જ જોઈએ. અને વિજિજ્ઞાસિતનો અર્થ થાય વિશેષ પૂર્વક જાણવાની ઈચ્છા કરવી જ જોઈએ. કોની? તો કે મતિ, મનન. એટલે ફરી પાછા આ જે છેલ્લું વાક્ય છે એ નારદજી બોલ્યા કે મતિમ ભગવઃ વિજિજ્ઞાસે, મારે મતિ શું છે, મનન કેવી રીતે કરવું, એની મને જિજ્ઞાસા છે. તમે મને શીખડાવો કે કેવી રીતે મનન થાય. હવે એનું ધારો કે તમે અત્યારે ભાષ્યમ જોઈએ, તો ભાષ્યમની અંદર શંકરાચાર્યએ કીધું જ કે મતિનો અર્થ શું થાય? તો કે યદા વે મનુતે ઇતિ, મતિહિનો અર્થ થાય મનનમ, તર્કઃ
મંતવ્ય વિષય આદરઃ. એટલે મતિહિનો અર્થ થાય મનનમ. મનન એટલે શું? તો કે તર્ક, શ્રુતિ તર્ક. આપણે છાંદોગ્ય ઉપનિષદના 6થા અધ્યાયમાં જોયું કે બધું જ જે સમજાયું એ ઉદાહરણ પૂર્વક જ શ્વેતકેતુને ઉદ્દાલકે સમજાયું હતું. એની અંદર હું કહું છું તું સમજી લે. જે તર્ક છે, જે શ્રુતિ સંમત તર્ક છે, એના સહિત સાંભળવું એને કહેવાય મનન. એટલે કે તર્ક પણ કેવું? તો કે ઉપનિષદમાં બતાવે એનો મંતવ્ય વિષય, એ મનન કરવાનો જે વિષય છે એમાં માણસોને શું હોવો જોઈએ? તો કે આદર. એની ઉપર એક રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. તમે બાપા કયો છો તો હું માની લઉં એવું નહીં. જે તમે ભણો એમાં તમને પ્રશ્ન થવા જ જોઈએ. માણસ જ્યાં સુધી પ્રશ્ન ન કરે ત્યાં સુધી માનવું કે અભ્યાસ નથી. જે એકવાર વિચાર કરે એને મનમાં પ્રશ્ન થાય. એટલે માણસોને એ મનન કરે તો થાય ને. માણસ નવરા પડે અને પછી કંઈક પોતે જે ભણ્યા છે ચોપડી ખોલે એના પર વિચાર કરે તો પ્રશ્ન. હવે ખોલે જ નહીં તો પછી પ્રશ્ન ક્યાંથી થાય? અને અહીંયા છાંદોગ્ય ઉપનિષદનો 18મો ખંડ છે એ પૂરું થયું. હવે મનન માટે શું થવું જોઈએ? એટલે એને કીધું કે મનન માટે થઈને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. જો શ્રદ્ધા જ નથી તો મનન ક્યાંથી થાય? એટલે હવે જે ટોપિક છે એ કયો છે? તો કે શ્રદ્ધા. એટલે લખ્યું કે યદા વૈ શ્રદ્ધાતિ અથ મનુતે. શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, શાસ્ત્રમાં રહેલા તર્ક છે એ સાચા જ છે. શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું છે એ પ્રમાણ છે, એને કહેવાય શ્રદ્ધાતિ. જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા છે આ શાસ્ત્રની અંદર તો જ મનુતે, તો જ માણસ છે ચિંતન અને મનન કરી શકે. તો મનન કરવા માટેનું હેતુ કયું? તો કે શ્રદ્ધા. કોની અંદર? તો કે શાસ્ત્રની અંદર. અને ફરી વાર એ જ અશ્રદ્ધ ધન, જે વ્યક્તિને શ્રદ્ધા નથી, ન મનુતે, એ ક્યારે ચિંતન મનન કરતો જ નથી. એટલે કે અશ્રદ્ધ, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન, એવું ગીતાના 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન કીધું. એટલે કે શ્રદ્ધા, અને અહીંયા શ્રદ્ધા એટલે અંધશ્રદ્ધા નહીં. શાસ્ત્રેષુ ગુરુ વાક્યેષુ સત્ય બુદ્ધિ. એટલે ફરી વાર રિપીટ કર્યું, શ્રદ્ધત એવ મનુતે. જે શ્રદ્ધા રાખે છે એ જ મનન કરી શકે છે. શ્રદ્ધા તુ એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્ય ઇતિ. એટલે ફરી પાછા સનત કુમાર કહે છે તારે હવે એ જાણવાની જરૂર છે કે શ્રદ્ધા એટલે શું. એટલે ફરી વાર નારદજી કહે છે શ્રદ્ધામ ભગવઃ વિજિજ્ઞાસે. અહીંયા એ છે હું શ્રદ્ધા શું છે જાણવા માંગુ છું. તમે મને કહો કે શ્રદ્ધા એટલે શું. શંકરાચાર્યજી ખાલી એક જ વાક્યની અંદર ભાષ્યમાં લખશે કે શ્રદ્ધાનો અર્થ શું થાય. એક જ વાક્ય, આસ્તિક્ય બુદ્ધિ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનો અર્થ આસ્તિક્ય. આસ્તિક્યનો અર્થ થાય શાસ્ત્ર પ્રમાણ, એને કહેવાય આસ્તિક. આપણે શાસ્ત્રની અંદર આપણે મોસ્ટલી આસ્તિક ને નાસ્તિક કોને કહેતો કે ભગવાનમાં માને આસ્તિક, ભગવાનમાં ન માને નાસ્તિક. પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણે, વેદ પ્રમાણે, શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે એ સ્વીકાર, એને કહેવાય આસ્તિકતા. અહીંયા શું પૂરું થયું? તો કે અહીંયા 19મો ખંડ પૂરો થયો. 20મા ખંડમાં કહેશે શ્રદ્ધા માટે શું જોઈએ. શ્રદ્ધા આપણે ડેવલપ કરવી હોય શાસ્ત્રની અંદર તો એમને એમ નહીં થાય, કોઈક ગુરુ હોવા જોઈએ. ગુરુની અંદર જો નિષ્ઠા હશે
તો જ શાસ્ત્રની અંદર તમને શ્રદ્ધા થશે. પાછું આ સનકાદિક વાક્ય બોલે છે. આ બધા વાક્ય છે સનકાદિ ઋષિના છે. યદા એટલે કે જ્યારે, વય એટલે કે ખરેખર, નિસ્તિષ્ઠતિ અથ શ્રદ્ધાતિ. નિસ્તિષ્ઠતિનો અર્થ થાય શંકરાચાર્ય દેખું નિષ્ઠા. નિતરામ સ્થિતિ ઇતિ નિષ્ઠા. પહેલાનું ધારો કે ભાષ્યમ જોઈ લે પછી આ જોઈ. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું નિષ્ઠા ગુરુ શુશ્રૂષાદિ તત્પરત્વમ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનાય. નિષ્ઠાનો અર્થ થાય બ્રહ્મના જ્ઞાન માટે, બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે ગુરુની શુશ્રૂષા કરવાની અને એ જે કે એનું તત્પરત્વ, એના ગુરુપણું, ગુરુ ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા, ગુરુની સેવા, એનું નામ શું છે તો કે નિષ્ઠા. કે જ્યાં સુધી ગુરુની અંદર નિષ્ઠા નહીં થાય ત્યાં સુધી શ્રદ્ધા નહીં થાય. શ્રદ્ધા નહીં થાય તો મનન નહીં થાય. મનન નહીં થાય તો સત્યમ છે એની આપણે જાણી ન શકીએ. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે યદા વય નિસ્તિષ્ઠતિનો અર્થ થાય નિષ્ઠામાં ઉભે રહેલો છે. નિસ્તિષ્ઠતિનો અર્થ થાય નિષ્ઠામ ક્રોધ. અથ શ્રદ્ધાતિ. શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવા પાછળનું કારણ કયું છે તો કે નિષ્ઠા, ગુરુ નિષ્ઠા. અને ફરી પાછું અનિસ્તિષ્ઠન, જેને ગુરુની અંદર શ્રદ્ધા નથી એ ન શ્રદ્ધાતિ. આ ન છે ફરી પાછું લઈને આવ્યા. એને ક્યારે શ્રદ્ધા ન થાય. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા ન થાય એટલે આત્મજ્ઞાન ન થાય. અને ફરી વાર નિસ્તિષ્ઠન એવ શ્રદ્ધાતિ, એટલે કે નિષ્ઠા છે એ જ શ્રદ્ધા આપવા માટે જવાબદાર છે. ગુરુ સાથે રહેવું, ગુરુ જે બોલે છે સાંભળવું, એનાથી માણસોને શું થાય તો કે શ્રદ્ધા. તો નિષ્ઠા તું એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્ય. તારે ગુરુ સાથે નિષ્ઠા ડેવલપ કરવાની જરૂર છે કે કરવાની જરૂર છે. એટલે છેલ્લું વાક્ય ફરી વાર નારદજીએ કીધું ભગવઃ નિષ્ઠામ વિજિજ્ઞાસે. તમે મહેરબાની કરી અને ગુરુમાં નિષ્ઠા કેમ કરવી. તેણે કીધું ગુરુમાં નિષ્ઠા કરવી હોય તો જરાક શમ, દમ, ઉપરમ એ બધું જ કરવાની જરૂર છે. નિષ્ઠા ગુરુ શુશ્રૂષાદિ તત્પરત્વમ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનાય. અને આયા 20મો ખંડ પૂરો થયો. હવે 21મો ખંડ. નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું. એટલે એને કીધું કે યદા વૈ કરોતિ અથ નિસ્તિષ્ઠતિ. હવે કરોતિ એટલે શું. એટલે પહેલા આપણે ભાષ્યમ જોઈ લે. કરોતિનો અર્થ થાય કરે છે, પણ શું કરે છે. એટલે લખ્યું છે કરોતિનો અર્થ યદા વૈ કરોતિ, એનો અર્થ થાય કૃતિ ઇન્દ્રિય સંયમ ચિત્ત એકાગ્રતા કરણમ. એને કહેવાય કરોતિ, કરે છે. ઇન્દ્રિય સંયમ, કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો સંયમ એને કહેવાય શમદમ. ચિત્ત એકાગ્રતાનો અર્થ થાય સમાધાન, ચિત્તસ્ય એકાગ્રતા. એ બધું જ એને કહેવાય કરોતિ. મારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે પણ મારે એક કઈ કામ કરવું નથી તો પછી આત્મજ્ઞાન ન પ્રાપ્ત થાય. એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું અને એને સ્પષ્ટતા કરી એના પછીના વાક્યમાં સત્યામ હિ તસ્યામ નિષ્ઠાદીની. જ્યારે
કહેવાય ને શમદમાદી અંદર જ્યારે એની હશે ત્યારે જ નિષ્ઠાદીની યથોક્તાની ભવંતી. તો જ આ નિષ્ઠા છે, પછી એની ઉપર હતું શ્રદ્ધા છે, એની ઉપર હતું કયું હતું શ્રદ્ધા ઉપરનું વિજાનન મનન છે, એ બધું જ આપણને સાર્થક થાય જ્યારે શમદમ અને સમાધાન. એટલે કે સત્યામ હિ તસ્યામ આ સતી સપ્તમથી એ જ્યારે હશે આ બધું ત્યારે જ વિજ્ઞાન અવસાન. એટલે કે મેં આ જે લખ્યું છે ને તમને જે પેલા બતાવ્યું શમદમ આપણે કરીએ તો જ ગુરુની અંદર આપણને નિષ્ઠા થાય. ગુરુની અંદર નિષ્ઠા ત્યારે જ થાય જો શ્રદ્ધા હશે. શ્રદ્ધા ત્યારે જ થાય, શ્રદ્ધા હશે તો જ મનન થાય. મનન હોય એટલે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં કરવાનું મન થાય ત્યારે જ મનન થાય, અને તો જ સત્ય જાણી શકાય. એટલે કે સત્ય જાણવા માટેનું સ્ટેપ કયું છે તો કે શમદમાં નિષ્ઠા શ્રદ્ધા મનન વિજ્ઞાન અને છેલ્લે અતિવાદી ભવતી. અને એકવાર સત્યમ પ્રાપ્ત થાય તો એનાથી શું થશે તો કે સુખમ. એવું સુખ કે એકવાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી ક્યારેય ન થાય. પણ અહીંયા શંકરાચાર્ય ઉપર ખાલી આપણે આ જોઈ લઈ, વાક્ય તો સેમ જ છે ઉપર છે. યદા વૈ કરોતિ અથ નિસ્તિષ્ઠતી, જ્યારે શમદમાદિ પોતાના જીવનમાં ઉતારે ત્યારે જ નિસ્તિષ્ઠતીનો અર્થ ત્યારે જ એ નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી શકે. અકૃત્વા ન નિસ્તિષ્ઠતી, અકૃત્વા ન છે પાછો અહીંયા જ ન નિસ્તિષ્ઠતી, અને નિષ્ઠા પ્રાપ્ત ન થાય. કૃત્વા એવ નિસ્તિષ્ઠતી, જ્યારે આ બધા જ આપણે એમ કહીએ ને શમદમાદિ ષટક સંપત્તિમાં શ્રદ્ધા આગળ આવી એ કરે ત્યારે જ માણસ છે એ શું કરે તો કે નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે. કૃતિ એનો અર્થ થાય, કૃતિ નો અર્થ થાય શમદમાદિ એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્ય. તારે કેવી રીતે શમદમાદિ કરવું પડે એ જાણવાની જરૂર છે. ફરી પાછું નારદજીએ કીધું કૃતિમ ભગવઃ વિજિજ્ઞાસે, મને મારે ખરેખર કૃતિ એટલે કે કેવી રીતે. અને હવે એમ કહેશે કે તું એકવાર કૃતિ જાણી લઈશ તો તને સુખ પ્રાપ્ત થશે. અને સુખનું નામ કયું તો કે ભૂમા. એ આપણે આવતીકાલ જોઈશું. કોઈ પ્રશ્ન? નો ક્વેશ્ચન? તો પૂર્ણમદ ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. કાલે